السلام علیکم ناظرین، شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ امیر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، تھوڑی ذاتی مصروفیت تھی، اس کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اگست کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے، بڑی امپورٹنٹ شیپس میں تبدیلیاں ہیں، اور اگست کے مہینے میں 12 برج کو ڈسکس کریں گے، برج حمل سے لے کے برج حوت تک تمام تفصیلات ڈسکس کریں گے، ان کے تمام پہلوؤں کو، امپورٹنٹ پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہے برج حمل۔ برج حمل کے ذائچے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پلانٹی پوزیشن کچھ اس طرح ہے کہ فرسٹ ہاؤس خالی ہے، اور آپ کا رولنگ پلانٹ مارس جوپیٹر کے ساتھ کنجیکٹ ہے سیکنڈ ہاؤس میں، اور سن جو ہے فورتھ ہاؤس میں ہے، وینس مرکری ففتھ ہاؤس میں ہے، کیتو سکس ہاؤس میں، سیونتھ ہاؤس خالی ہے، ایٹھ، نائن اور ٹینتھ ہاؤس بھی خالی ہیں، سیٹرن 11th ہاؤس میں ہے، ریٹروگیٹ ہے، اور راہو جو ہے 12th ہاؤس میں ہے۔ تو سب سے پہلے صحت کو ڈسکس کرتے ہیں۔ صحت اوورآل آپ کا یہ مہینہ اچھا رہے گا، اور آپ چہرے پہ بلیسنگ بھی نظر آئے گی، کیونکہ آپ کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر مارس کے ساتھ ہے، تو جوپیٹر کی انرجی بھی لے گا، دونوں کا یہ راج یوگ بنا ہوا ہے۔ آپ کے فائنینشیل ایشوز میں بھی معاملات میں بہتری آئے گی۔ تو یہ پورا مہینہ بلکہ پورا سال جب تک جوپیٹر سیکنڈ ہاؤس میں رہے گا تو آپ کو مال و دولت ترقی کے لحاظ سے کہ بینیفیشن معاملات دیتا رہے گا۔ پلس سیٹرن جو ہے ریٹروگیٹ ہو کے 10ویں گھر کی طرف آئے گا، تو کیریئر پروفیشن کے لحاظ سے کافی امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں، جن کو ہمیں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پوزیشن جو اس طرح چینج ہو رہی ہے کہ 16 اگست کو سن شفٹ ہوگا، سن ففتھ ہاؤس میں آ جائے گا، 25 اگست کو مارس آپ کے تھرڈ ہاؤس میں آ جائے گا، اور یہ وینس جو ہے وہ بھی شفٹ ہوگا، وینس سکس ہاؤس میں آ جائے گا، تو یہ کیتو کے ساتھ کنجیکٹ بھی کے آخر میں بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے، بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ ہو سکتے ہیں۔ صحت و شخصیت آپ کی بہتر رہے گی، پورا مہینہ بہتر رہے گی، ہیلتھ بہتر رہے گی، اور زندگی میں موٹیویشن بھی ملے گی، وائٹیلٹی بھی ملے گی، آگے بڑھنے کا موقع بھی ملیں گے۔ فیملی ذرائع آمدن کے لحاظ سے بھی مہینہ بہتر رہے گا، فیملی لائف میں بہتری آئے گی، فیملی کے معاملات کو سلجھا سکیں گے، پیچیدگیوں کے مسائل کو حل کر سکیں گے، ذرائع آمدن میں اضافہ ہوگا، ترقی کامیابی ملے گی۔ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی کوارڈینیشن بہتر ہوگا، معاملات میں بہتری آئے گی۔ 25 اگست کے بعد جو آپ کا مارس ہے وہ تھرڈ ہاؤس میں آ جائے گا، تھرڈ ہاؤس میں آئے گا تو زیادہ ٹینشن آپ کو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، چھوٹے سفر میں، میڈیا کمیونیکیشن سے ان معاملات میں آپ زیادہ توجہ دیں گے۔ آپ کی ہارڈ ورکنگ بڑھ جائے گی، محنت بڑھ جائے گی، ایکسٹرا انرجی آپ کو ملے گی، اور مارس تھرڈ ہاؤس میں بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، یہاں پہ اس کو انرجی وائٹیلٹی ملتی ہے، اور اپنی انرجی کو آپ بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں گے۔ پلس یہ ہے کہ آپ ہارڈ ورکنگ کر کے جو لوگ گولز آپ کے رکے ہوئے تھے، رکاوٹ ہے، ان کو بھی ہارڈ ورکنگ کر کے اپنے گولز کو اچیو کر سکیں گے۔ چوتھے گھر کی جو پوزیشن ہے وہ بھی اچھی ہے، سن آپ کے فورتھ ہاؤس میں ہے، زمین پراپرٹی کے لحاظ سے پلاننگ کر سکتے ہیں، گاڑی لینے کی پلاننگ کر سکتے ہیں، گھر کی رینوویشن کر سکتے ہیں، والدہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ سکتی ہیں، تمام معاملات میں بہتری آئے گی۔ ففتھ ہاؤس کی پوزیشن بھی اچھی ہے، وینس مرکری ففتھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، تو اولاد محبت نام کے معاملات میں بہتری آئے گی، ان معاملات میں آپ ریلیشن شپ میں اپنے بہتر کر سکتے ہیں، جن تعلقات میں آپ کے اختلافات پریشانیاں آتی ہیں وہ اختلافات اب دور ہو سکیں گے۔ شادی ازدواجی لحاظ سے بھی ذائچہ اچھا ہے، اس مہینے آپ کا لو میرج کا بھی یوگ بن رہا ہے، کیونکہ آپ کا سیونتھ کا لارڈ جو ہے ففتھ میں بیٹھا ہے، تو ففتھ اور سیونتھ کا کنیکشن بن رہا ہے، تو لو میرج کی طرف، پسند کی شادی کی طرف، منگنی شادی ہونے کے امکانات بن سکتے ہیں، آپ کوئی پلاننگ کریں اس معاملات میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ وراثت اور ریسرچ سے متعلقہ معاملات میں بہتری ہے، کیونکہ مارس بھی آپ کو، مارس اپنے گھر کو ہی 8th ہاؤس کو بھی دیکھ رہا ہے، تو وراثتی معاملات میں بھی بہتری آ سکتی ہے، آپ ان معاملات میں بھی گروتھ اور ایکسپینشن حاصل کر سکتے ہیں، ریسرچ کے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے، علوم مخفی کے شعبہ جات میں بہتری آ سکتی ہے۔ قسمت، سفر اور اعلیٰ تعلیم کے معاملات میں پلس بہتری آئے گی۔ اوورال مہینہ جو آپ کا بہتر رہے گا، ان معاملات کے لحاظ سے آپ گروتھ ایکسپینشن آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اوورال یہ جو مہینہ آپ کا پلس بہتر رہے گا، اور دوستوں کے ساتھ شوش و تعلقات، ان سب معاملات میں آپ کو پلس پوائنٹ۔ اس مہینے کا جو مبارک رنگ جو ہے آپ کے لیے وہ سرخی والا رنگ ہے، اور سرخی اور یلو شیڈ آپ کے لیے دونوں بہتر رہیں گے سلسلہ چیزیں۔ اس کے ساتھ جو ایریز والے اپنے معاملات میں مزید بہتری چاہتے ہیں، اپنے معاملوں میں ترقی کامیابی کے لیے آتے ہیں، تو وہ تیسرے کلمے کا ورد کریں تو ان کو مزید ایکسپینشن گروتھ مل سکے گی۔ برج ثور، برج ثور کے لحاظ سے بھی مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس مہینے جو پلانٹی پوزیشن کس طرح ہے، ذائچے کی پوزیشن کس طرح ہے کہ مارس جوپیٹر کا کنجیکشن فرسٹ ہاؤس میں بنا ہوا ہے، سن آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ہے، مرکری وینس جو ہے فورتھ ہاؤس میں ہے،
केतु 5th हाउस में है, छठा, 7वां और 8वां घर खाली है, 9वां घर भी खाली है, और सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर 10वें घर में बैठा है, और राहु भी 11th हाउस में बैठा है। तो पोजीशन कुछ इस तरह है कि 16 अगस्त को सन अपना घर शिफ्ट करेगा, 25 अगस्त को मार्स घर शिफ्ट करेगा, 25 अगस्त वीनस जो है डिबिलिटेड भी होगा, तो ये अपने हाउस भी चेंज करेगा और केतु के साथ कंजक्ट भी करेगा। तो ये आस्ता आस्ता जो है ना, ये केतु की डिग्री से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो महीने का आगाज़ है वो बेहतर रहेगा, लेकिन जब आप आखिर तरफ जाएंगे, जब वीनस केतु की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त आपको ज़्यादा मुतात रहने की ज़रूरत है। सेहत और शख्सियत के लिहाज से महीना बड़ा अच्छा है। इस महीने आप ज़िंदगी में ग्रोम कर सकते हैं, तरक्की हासिल कर सकते हैं। आप एनर्जी महसूस करेंगे, वाइटलिटी महसूस करेंगे, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, वर्जिश की तरफ माइल हो सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए कोई मुस्बत तरीका इख्तियार कर सकते हैं। इसके साथ आप ज़िंदगी में जहाँ आपकी शख्सियत में जो ख्वाहिशात की कमी रह गई थी, जो ख्वाहिशात मुकम्मल नहीं कर सकी, चाहे वो किसी भी एडवेंचर से रिलेटेड है, उनके बारे में सोच सकेंगे, ओल्ड एजेस की प्लानिंग कर सकेंगे, और अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर सकेंगे। फैमिली और ज़राए आमदन के लिहाज से भी महीना बेहतर है, और फैमिली ज़राए आमदन का जो सितारा जो है, मरकरी जो है वीनस का कॉन्जेक्ट है, घर में अच्छे रिलेशनशिप डेवलप हो सकेंगे। फीमेल जितने रिलेशनशिप हैं, चाहे आपकी वाइफ हैं, बहनें हैं, कज़न्स हैं, उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सकेगा, मामलात में बेहतरी आ सकेगी। ज़मीन, प्रॉपर्टी और गाड़ी लेने की तरफ भी आप माइल हो सकेंगे। वीनस मरकरी का जो कंजक्शन है वो घर में रेनोवेशन भी करवा सकता है, पेंट, रेनोवेशन, घर की तज़ीन आराइश या घर को एक्सपेंशन करने की तरफ से प्लानिंग करना, या फैमिली के मैटर्स को अच्छी तरीके से डस्ट करना, वालदा से मुतल्लिक़ मामलात को मैनेज करना, और कि जिस जगह पे आप रहते हैं उसमें आप लग्जरीज़ आइटम को भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग, आप गर्मी है तो कोई एसी लगवा सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिससे इनकी लाइफस्टाइल में बेहतरी आ सके। ये चीज़ें औलाद मोहम्मद में नाम के लिहाज से थोड़ा सा मुताद रहने की, 5th हाउस में केतु बैठा है, तो यहाँ पे जब रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, औलाद से मतलब कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। जुपिटर की 5वीं नज़र जो है आपके खाना औलाद पे पड़ रही है, तो उसकी वजह से केतु अपनी नेगेटिव एनर्जी को हाईलाइट नहीं कर सकेगा, और आपको औलाद की तरफ से खुशखबरी भी मिल सकती है सिस्टम, चाहे वो औलाद नगीना के हवाले से हो, या अगर औलाद के कैरियर और एजुकेशन के हवाले से हो। इसलिए शादी, अज़वाजी और शराकत दारी के मामलात में भी ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्स अपने ऑन साइन 1st हाउस में बैठ के 7th हाउस को देख रहा है, तो बड़ा प्लस पॉइंट है। जिन लोगों की शादी अज़वाजी लिहाज से कॉम्प्लिकेशन थी, वो इस वक्त ये अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, इन चीज़ों को मसाइल को हल कर सकते हैं, और उनको अच्छा शरीक हयात मिल सकता है। या जिनके दरमियान रिलेशनशिप में हारमोनी ख़त्म हुई थी, रिलेशनशिप में इख्तिलाफ़ात थे, वो उसको मैनेज कर सकते हैं। इसलिए किस्मत, सफ़र, आला तलीम और क़ानूनी मामलात के लिहाज से भी टाइम बेहतर है। सैटर्न की जो पोजीशन रेट्रोग्रेड होके 10वें घर से 9वें घर की तरफ रिपीट हुई है, तो इन मामलात में आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। जो लोग आला तलीम के लिए सफ़र करना चाहते हैं, फिर उन लोग सफ़र करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, रूहानी मकामात की ज़ियारत करना चाहते हैं, इन सारे मामलात में आपको बेनिफिट पहुँच जाएगा सिलसिला, और अपने रुके हुए कामों में आप तरक्की और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कैरियर, प्रमोशन के लिहाज से भी ग्रोथ होगी, दोस्तों, सोशल लिहाज से भी तल्लुकात में बेहतरी आएगी। राहु 11th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन भी देगा और चीज़ों में बेहतरी भी लेगा। 12th हाउस का लॉर्ड जो 1st हाउस में है, तो आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे आपके मामलात में आप इन चीज़ों की तरफ ग्रोथ और एक्सपेंशन हासिल कर सकें। ओवरऑल महीना आपका अच्छा है। इस महीने में आपकी हेल्थ के लिहाज से थोड़ा मुतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी, आप एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग से आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। लिहाजा कोशिश करें कि अपने खाने पीने और अपने आराम और दूसरे मामलात में तवाज़ुन पैदा करें, ताकि आप किसी तरह की पेचीदगी से सेहत के मसाइल से बच सकें। तो इस महीने का जो खुसूसी विर्द है वो या काफ़ी या गनियो विर्द पढ़ सकते हैं। इसके साथ मार्स 1st हाउस में है, तो या मालिको या कुदूसों का विर्द भी पढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। प्लस आप सफ़ेद चीनी का सदका दें जुमे वाले दिन, और जुमेरात वाले दिन पीले रंग के लड्डुओं का सदका दें। ये रेमेडीज़ करने से इनके मामलों में आपकी मज़ीद बेहतरी आ सकेगी। बुर्ज जोज़ा के लिहाज से ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपके कई मामलों में टर्निंग पॉइंट होगा। इस महीने सबसे इंपॉर्टेंट आपको सेहत और शख्सियत के लिहाज से बड़ा मुतात रहने की ज़रूरत है। आपकी सेहत डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी आपकी शख्सियत पे भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। नेगेटिव एनर्जी फील कर सकते हैं, दबाव फील कर सकते हैं। आपको कोई पिछली जो पेचीदा बीमारी है, जबकि जिसको आप सॉल्व कर रहे थे, हल हो चुकी थी, वो दोबारा
سر اٹھا سکتی ہیں، لہٰذا اپنے ہیلتھ کے لحاظ سے کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ پلینٹی پوزیشن کچھ اس طرح ہے کہ مون مہینے کے شروع میں فرسٹ ہاؤس میں ہے، سن جو ہے سیکنڈ ہاؤس میں، وینس مرکری تھرڈ ہاؤس میں، کیتو فورتھ ہاؤس میں، ففتھ ہاؤس، سکس ہاؤس اور سیونتھ ہاؤس اور ایٹھ ہاؤس خالی ہے۔ نائنتھ ہاؤس میں سیٹرن ریٹروگریڈ ہوا ہے، اور ٹینتھ ہاؤس میں راہو موجود ہے، اور 11th خالی ہے، اور مارس جوپیٹر جو ہے 12th ہاؤس میں ہے۔ تو مارس آپ کے لحاظ سے مارک ستارہ ہے، لہٰذا تھوڑا سا مطاعت رکھنے کی ضرورت ہے، اس میں منگل کے دن گوشت کا صدقہ ضرور دیں، اور کوشش بھی کریں کسی بھی طرح کی غیر قانونی یا کسی بھی پیچیدہ معاملات میں کوئی ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی بدنامی بھی ہو اور آپ کے لیے مسائل بھی پیدا ہوں، اور آپ کی ہیلتھ کے لحاظ سے بھی مسائل پیدا ہوں۔ کسی بھی طرح کی ایسی کمپلیکیشن سے، ہر طرح کی کمپلیکیشن سے بچنے کی کوشش کریں۔ سیٹرن ریٹروگریڈ ہو کے اگر آپ کا مون سن جیم نہیں ہے، سیٹرن ریٹروگریڈ ہو کے 8ویں گھر کا ریپرزینٹ کرے گا، ٹھیک ہے، تو 8ویں گھر کے لحاظ سے متعاطی رہنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ 8ویں گھر میں جب یہ ریٹروگریڈ ہوگا تو ڈی کے افیکٹ بھی ہوتے ہیں اگر آپ کا مون سن جیم نہیں ہے۔ فیملی اور ذرائع آمدن میں اضافہ ہوگا، فیملی میں آپ کی شناخت بن سکے گی، آپ کی شخصیت میں لوگ آپ کی طرف مائل ہو سکیں گے، اور سن کی انرجی ملے گی، سیکنڈ ہاؤس میں سن موجود ہے تو اچھی اس کی انرجی ملے گی، اس کی وجہ سے آپ کی ذاتی شناخت میں بہتری آئے گی، اور معاشرتی طور پہ اپنی شناخت بنا سکیں گے، فیملی میں آپ کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوگا۔ ہیلتھ کے لحاظ سے سن کی انرجی بہتر ہے، آپ اپنے کھانے پینے کے لحاظ سے متعاطی رہیں، اور ایسی فوڈ استعمال نہ کریں جس سے آپ کی ہیلتھ کو متاثر ہو سکتی ہے۔ اولاد محبت کے نام کے لحاظ سے بھی مہینہ بہتر ہے، اور وینس اور مرکری کے کنجیکشن کی وجہ سے آپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اپنے کوئی بچوں کا معاملہ طے کر سکتے ہیں، بچوں کی شادی کا معاملہ طے کر سکتے ہیں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مل کے کوئی فنکشن میں اٹینڈ کر سکتے ہیں، یا آؤٹنگ پہ جا سکتے ہیں، سفر کا پلاننگ بن سکتی ہے۔ زمین پراپرٹی اور گھریلو سکون کے حوالے سے بھی تھوڑا سا متعاطی رہیں، کیونکہ کیتو فورتھ ہاؤس میں ہے، گھر میں تھوڑی نیگیٹو انرجی فیل کر سکتے ہیں، اگر ایسا فیل ہو تو گھر میں آپ دھونی ضرور دیں۔ شادی ازدواجی شناختی معاملات کے لحاظ سے بھی یہ مہینہ بہتر ہے۔ ایک آپ کی ایسے جیمنی جو کہ بیرون ملک شادی کرنے کے خواہش مند ہیں، یہ اس وقت ان کے لیے ٹائم بہتر ہے۔ بیرون ملک بزنس کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک بزنس کے لحاظ سے باہر جانا چاہتے ہیں، یا بیرون ملک شادی کا پلاننگ کر کے کہ ایسا لائف پارٹنر مل جائے جو ان کی شادی بیرون ملک ہو، وہاں پہ سیٹل ہو جائیں، امیگریشن مل جائے، یہ سارے معاملات میں آپ کو پلس پوائنٹ ہے، یہ چیز آپ کو سارے معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے۔ شراکت داری کے معاملات میں بھی تھوڑا سا متعاطی روی کو ظاہر کرتا ہے۔ شراکت داری کے لحاظ سے آپ کو پلاننگ کر رہے ہیں، بزنس پلاننگ کر رہے ہیں، تو اس میں جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں آپ کے ساتھ اختلافات اور پریشانی آ سکے، کیونکہ سیٹرن جو ریٹروگریڈ کے 8th ہاؤس آئے گا، تو 8th ہاؤس میں جب ریٹروگریشن ہوتی ہے، سیٹرن وہاں پہ ایکٹیو ہوتا ہے، تو وہاں پہ تھوڑا سا کمپلیکیشن مسائل پیدا کرتا ہے۔ اسی قسمت، سفر، اعلیٰ تعلیم کے معاملات میں بہتری ہے، سفر کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ سفر میں اگر رکاوٹ آ سکتی ہے، تھوڑا سا سفر کی وجہ ریٹروگریڈ ہو کے 8th ہاؤس کی طرف موو کرے گا، تو سفر میں کچھ مسائل آ سکتے ہیں تھوڑا سا۔ یہ نومبر تک آپ کا اس کی ریٹروگریشن ختم ہونی ہے، تو نومبر کے بعد سب سیدھا ہوگا تو سفر کے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے۔ کیریئر پروموشن کے لحاظ سے بہتر ہے، راہو 10th ہاؤس میں ہے۔ 10th ہاؤس کا راہو جو بڑا ایکسپینشن دیتا ہے، نئی آئیڈیاز دیتا ہے، نئی آئیڈیالوجی دیتا ہے، اس وقت کو استعمال کے اس انرجی کو یوز کریں تو آپ کے گرو کر سکتے ہیں اس سے۔ دوست اور سوشل تعلقات کے لحاظ سے بھی بہتر رہے گا یہ چیزیں مہینہ، اور انویسٹمنٹ کے لحاظ سے تھوڑا سا محتاط ہونا، کیونکہ 12th ہاؤس میں جو جوپیٹر ہے، مارس ہے، یہ 12th ہاؤس کا جو جوپیٹر اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور مارس بھی 12th ہاؤس کا ہے، تو یہاں پہ اگر انویسٹمنٹ پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی ایسی سوچ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کہ میں کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کر لوں، تو پیدائشی جائچے کو ضرور چیک کروا لیں کہ اس میں پرومس کیا بنے، اگر اچھے پرومس بنے تو پھر آپ آگے موو ضرور کریں۔ اس مہینے کا جو مبارک ورد پڑھنا ہے، یہ چیز ہے وہ رب زدنی علما، اس سے یہ مرکری کا پڑھنے لکھنے سے ریلیٹڈ ورد اعظم ہے، طالب علموں کے لیے بھی بہتر ہے، جو لوگ مرکری کے انرجی کو چاہتے ہیں ان کو بھی بینیفٹ ہوگا اس لحاظ سے۔ اسی طرح جو اگر آپ مرکری کے لیے کلر استعمال کرنا تو گرین اور یلو کلر کے شیڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ پرندوں کو آزاد کروانا اور سبز رنگ کے طوطوں کو خوراک ڈالنا یہ بہتر رہے گا چیز۔ پورے سرطان کے لحاظ سے بھی مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس مہینے جو پوزیشن ہے پلانٹس کی، 16 اگست کو سورج 5ویں گھر آ رہا ہے، 25 اگست کو زہرہ حالت عبود میں، اور 26 اگست کو مریخ تیسرے گھر میں۔ پوزیشن اس ستاروں کی اس طرح ہے کہ سن فرسٹ ہاؤس میں ہے، مرکری اور وینس سیکنڈ ہاؤس میں ہے،
केतु थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस खाली है, फिफ्थ हाउस खाली है और सिक्स हाउस भी खाली, सेवन्थ हाउस भी खाली है। सैटर्न रेट्रोगेट होके 8वें घर बैठा है और राहु जो है 9th हाउस में है, 10th हाउस खाली है, मार्स जुपिटर 11th में है। ये पोजीशन ओवरऑल जो है प्लैनेट्स की है। तो सरतान वालों के लिए ख़ुसूसी मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब सैटर्न रेट्रोगेट हुआ है तो उनको एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, नज़र बद का भी शिकार हुए हैं, मसाइल पैदा हुए हैं। सैटर्न आपके ज़ायचे के 8वें घर में रेट्रोगेट होकर चल रहा है, तो खुशी तौर पर जिनका मून साइन होगा कैंसेरियन, वो ढैये का शिकार ज़्यादा होंगे और उनके कामों में रुकावट, परेशानी, मसाइल आएंगे, हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। अच्छा काम चल रहा था पहले, उसमें रुकावट आ सकती है। ये पर्सन टू पर्सन पैदाइशी ज़ायचे में वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें मसाइल जो नज़र आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं चीज़ें। तो अगर ऐसे मसाइल आ रहे हैं उसकी रेमेडी ज़रूर करें ताकि चीज़ों से बच सकें चीज़ें। सेहत शख्सियत मुतासर हो सकती है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ में आ सकते हैं, लेकिन सन की एनर्जी यहाँ पे सेव करेगी। सन की एनर्जी आपको एनर्जी देगी, वाइटैलिटी देगी। आप मुश्किल हालात से अपने आप को मूव करके आगे मूव ऑन हो सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। तो दो तरह की आपकी कशमकश होगी, स्ट्रेस भी आएगा, लेकिन जिनका सन अच्छा पैदाइशी ज़ायचे में बैठा है, जिनका सन लगन में बैठा है, तो वो उस एनर्जी और वाइटैलिटी से आगे बढ़ सकेंगे। इसकी सबसे बड़ी बेस्ट रेमेडी होती है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, जब सूरज उग रहा हो, निकल रहा हो, उसके सामने जो है खड़े होकर सूरज शम्स पढ़ें या हय्युकुम कबीर पढ़ें, तो सन की एनर्जी को मिलेगी, अब आप ज़्यादा आगे मूव कर सकेंगे। फैमिली और ज़राए आमदन में बेहतरी रहेगी। फैमिली ज़राए आमदन जो है फ्लक्चुएट थोड़ा सा रहेंगे, ताचड़ होंगे, लेकिन आप हार्ड वर्किंग से इनको ओवरकम करने की कोशिश करें, बैलेंस करने की कोशिश करें। फैमिली में कोई अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, शादी ब्याह के मामले तय हो सकते हैं, रिलेशनशिप में बेहतरी आ सकती है, करीबी रिश्तेदारों के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर पैदा हो सकती है केतु की वजह से, लिहाजा कोशिश करें कि इख्तलाफात से बचें ये चीज़ें। ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से महीना बेहतर रहेगा। इस चीज़ आपका जो फोर्थ का लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में है और मरकरी के साथ कॉन्जेक्ट है, तो मरकरी इस महीने थोड़ा सा रेट्रोगेट भी होगा। तो इसमें ये अपनी ये देखना है कि जिन दिनों में आप रेट्रोगेट हो तो को आप ज़मीन प्रॉपर्टी या गाड़ी से मुतल्लिक़ ऐसे फैसला करने लगें तो डॉक्यूमेंट को ज़रूर चेक कर लें ताकि किसी कॉम्प्लिकेशन से बच सके। औलाद मोहब्बत नाम के मामले में बेहतरी आएगी। औलाद मोहब्बत का जो सियारा है मार्स, वो सेकंड हाउस में बैठा है, तो पसंद की शादी या फैमिली में शादी होने का योग बन रहा है। किस्मत, सफ़र, आला तलीम के मामलों में भी बेहतरी आएगी, आप ज़िंदगी में ग्रो कर सकेंगे। सैटर्न की ढही से बचने के लिए सैटर्न का सदक़ात दें, काले रंग की चीज़ों का सदका दें हफ्ते वाले दिन। इसके अलावा सरसों का तेल का सदका दें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। शादी इज़्वाजी के मामलात को तय करते बड़ा मुतात रहें, जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। वरासत, रिसर्च, खुफिया मालूम, इन मामलों में बेहतरी आ सकती है। रेट्रोगेशन की वजह से कुछ आपके अंदर जो है तज़ादत पैदा हो सकते हैं, ख़दशात पैदा हो सकते हैं। उन ख़दशात को आप झटक के प्रैक्टिकल तौर पर आपस में गुफ्तगू शनीस से करके मामले को हल कर सकते हैं। ये वक्त आपके लिए इख्तलाफात पैदा करने के लिए बेहतर नहीं है और मिसअंडरस्टैंडिंग को पैदा करने के लिए बेहतर नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे तो आपके इख्तलाफात मज़ीद बढ़ सकें, क्योंकि सैटर्न जो है इस वक्त इन चीज़ों में इजाफा कर सकता है। लिहाजा जिस कोई भी मामला हो, फैमिली इशू हो, उसको बैठ के एड्रेस करें। कैरियर प्रमोशन के लिहाज से भी वक्त अच्छा है और आपका जो 10th का लॉर्ड है वो 11th हाउस में बैठा है। मार्स जुपिटर कंजंक्शन 11th हाउस में बन रहा है, बड़ा अच्छा योग बन रहा है। यहाँ पे बेनिफिट ये होगा कि बड़े बहन भाई से बेनिफिट हो सकता है, सोशल नेटवर्क से बेनिफिट हो सकता है, रिश्तेदारों से बेनिफिट हो सकता है, आपको ग्रोथ एक्सपेंशन मिल सकती है। जो आपने हार्ड वर्किंग की थी उसका आपको रिजल्ट मिल सकता है ये चीज़ें। तो ये सारी आपको सर्टन जो एंग्जाइटी दबाव पैदा करेगा, लेकिन 11th हाउस की सपोर्ट अगर आपके पास है अच्छे ज़ायचे में तो आपको आगे ग्रो कर सकेगी। हेल्थ इश्यूज़ से भी मुतात रहने की ज़रूरत है। हेल्थ के लिहाज से अगर आपको ऐसी एंग्जाइटी फ़ील होती है, दबाव फ़ील करता है, तो फ़ौरी तौर पर अपना सदका ज़रूर दें, काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर दें, इंशाल्लाह मामलात में बेहतरी आएगी। इस महीने आपका जो मुबारक विर्द है या अल्लाह या रहमान या रहीम विर्द पढ़ना बेहतर है, प्लस आप जो है सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका दें।